ओके दीपिका जी, त्रिमंत्र बुलाइए, बाढ़ को फॉलो करेगा आपको। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्रायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वा साहुणं, नमो लोकैकनाथं, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुखारो, सव्व पावप्पणसणो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानं च सौवेशिं, परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। सम्यक प्रेयर बोलेंगे प्रेयर, डेली प्रेयर। डेली प्रेयर। याद है कि नहीं? ओके खुशी बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में मैं हमेशा सहायक बनूं। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे, ऐसी आप परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी किसी जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसी परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड प्रहर। हाँ स्टडी का बोलो। हाँ। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधा है या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरा दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके तो दीपिका थोड़ा रिपोर्ट सुनेगा ये पोल्यूशन का। तो प्रहर ने रिपोर्ट नहीं भेजा, खुशी ने नहीं देखा, सम्यक ने नहीं भेजा। चलो विधि दीदी आप बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने पर्यूषण के सत्संग दरमियान मैंने ये सीखा, आरडाई के बारे में शंका, जीवन जीने की कला, सातवीं कलम, ममता, लोभ, लालच, लक्ष्मी। देन महावीर जयंती पर महावीर भगवान मन वचन काया से किसी को दुख नहीं देते थे, वह सीखा। और 6 डे पर खेच पकड़ आग्रह और सरल कैसे रहते हैं वो सीखा। और 7वें दिन पर वो हमारी जो लघुत्तम भाव और गुरुत्तम भाव है उसके बारे में सीखा। नहीं बोलने का, खाली बोलने का था कि आपको उसमें से क्या लगा आपको इम्प्रूव करने के लिए? हाँ, मुझे इम्प्रूव करने के लिए ये लगा कि मुझ में शंका बहुत आती है, फिर 7वीं कलम पे थोड़ा हब्बी रह जाता है, और खुशी का और मम्मी का ईगो भी हर्ट हो जाता है, पकड़ रहती है और लघुत्तम भाव नहीं रहता। मैं जहाँ भी जाऊँ मैं हूँ ऐसा रहता है। अच्छा तो वो प्लीज वो ऐड करना अपना डेली रिपोर्ट में। ओके। हाँ। और फर्स्ट 4th और 5th कॉलम में लास्ट वीक में किधर किधर प्रॉब्लम हुआ?
हाँ, वो जो 4th कॉलम है उसमें मम्मी के साथ मैंने अभाव तिरस्कार कर दिया, कपड़े में मैंने उस तरह से कर दिया, और खाने में भी मेरे से अभाव तिरस्कार हो गया था। और कॉलम 5 में मैंने खुशी के साथ कठोर भाषा में बात की थी, और मम्मी के साथ भी मैंने कठोर भाषा में बात की थी। ओके, वेरी गुड। मोनिका, हाँ, और टेढ़ाई में करना है। और 7वीं कलम लोभ लालच लक्ष्मी ममता में होता है, लोभ में होता है ज्यादा, और लघुता में भी मुझे इम्प्रूव करना है। और ईगो भी मेरी मम्मी के साथ बहुत हो जाता है, तो उसमें मुझे इम्प्रूव करना है। और खेत पर ज्यादा रहती हूँ, तो उसमें इम्प्रूव करना है। और शक्ति कला हर वक्त मम्मी के साथ हो जाती है, और करिश्मा और खाने में हो जाता है। और पहली कलम मम्मी के साथ ज्यादा होता है, और पांचवी कलम अश्विनी और करिश्मा के साथ कठोर भाषा बोली थी। ओके, तो ये क्या आपको इम्प्रूव करने का और ऐड करना? ओके खुशी, हाँ, मुझे इम्प्रूव करना है। खेज पकड़ में इम्प्रूव करना है, और लघुता मुझे नहीं रहना है। बात आती है मेरे लिए रहता है, मम्मी को और करिश्मा को दीदी को हर्ट हो जाता है मेरे एको से, उसे उसमें भी इम्प्रूव करना है। और पहली कलम मुझे इम्प्रूव, मम्मी को हम रुक जाता है कभी कभी, और करिश्मा को ज्यादा होता है। कठोर भाषा बोलती हूँ और करिश्मा को। ओके प्रहर, आपको क्या क्वेश्चन? आपने रिपोर्ट नहीं भेजा है? हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा क्योंकि बहुत सारे मेहमान आए थे और सुबह से वो गणेश चतुर्थी का चल रहा है, इसलिए। हाँ, तो 5 मिनट नहीं मिलता है लिखने का? नहीं, बहुत सारे मेहमान आए थे इसलिए, और सुबह गणपति लेने भी जाना था, इसलिए ओके नहीं भेजा। कल आज का और कल का दोनों का भेज दूंगा कल। ओके, सम्यक आपने नहीं लिखा तो आपने कुछ सीखा ये 6-7 दिन में? 7 दिन में तो मेरे को जो आग्रह अब नहीं होता है, और अब परेशान जी ने किया कि अब नहीं हम डुबाने का, तो अब नहीं डूबता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये पोजीशन में आपको कुछ नया मिला, आपको सुधरने का है? हाँ, तो मेरे को अब कोई चीज लेने की आग्रह नहीं होता है, और मैं जिद नहीं करता हूँ, और ओके, तो रिपोर्ट बस में इतना ही। लिखना। ओके, और रिपोर्ट में लिखना। ओके आरुष, जय सच्चिदानंद। आपने मैंने भी 5वीं कलम में, हाँ, आपने भी रिपोर्ट तो नहीं भेजा है? तो आपने ये भेजा। एग्जाम है तो खाते हैं कि नहीं लोग? दादा भेजा है मैंने। तो भेजा है, मेरे को अभी मिला ही नहीं। ओके, तो ये 6-7 दिन में क्या आपको अच्छा लगा इम्प्रूव करने के लिए? दादा, मुझे 5वीं कलम इम्प्रूव करनी है। ओके ओके, वेरी गुड। और लास्ट वीक फर्स्ट 4 5th में किधर प्रॉब्लम हुआ था? क्या? लास्ट वीक में पहली कलम, चौथी कलम, 5वीं कलम में किधर प्रॉब्लम हुआ था? सिर्फ 5वीं कलम में ही होता है। ओके फाइन, ओके ठीक है दादा। राइट, ये आप लोगों का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। ऐसा बताया है गलतियां होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम सुधारते रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य तक बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसे कि आप चलना शुरू करते हैं तो आप रास्ता बदलते हैं, आपके जहाँ लक्ष्य तक पहुंचना है तो आप करेक्शन करते रहते हैं ना, ऊपर गए, नीचे गए, बाएं गए, दाएं गए, राइट गए, लेफ्ट गए वगैरह। तो इस तरह से क्योंकि आप
कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। आप समझे मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ जैसे हम रोड को फॉलो करते हैं तो अपना डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं, इस तरह से ये 9 कलम की भावना है। और ये जो सब टॉपिक अभी पर्यूषण में लिए थे, उससे हमें पता चलता है कि हमें बहुत कुछ काम करना है। ऐसा लगता है आप सबको? हाँ लगता है। हाँ लेकिन अंदर अंदर भीतर के जो दादा भगवान है, उनकी शक्ति कितनी है? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। क्योंकि दादा की शक्ति ज्ञान शक्ति है कि क्रिया शक्ति है? दादा भगवान की ज्ञान शक्ति। दादा की शक्ति जो है वो ज्ञान की शक्ति है कि क्रिया की शक्ति है? ज्ञान की क्रिया की? ज्ञान की। मुझे रड्डी दादा, आपको क्रिया सुनाई देता है, ज्ञान सुनाई देता है? क्रिया मैं तो सुनता हूँ। ज्ञान की। यस, क्रिया इतनी होने पर भी वो मर्यादित है। और ज्ञान के बारे में ऐसा बताए, अनंत गुना अनंत, तो कितना हो गया? ऐसे दादा भगवान है। कितना हो गया? अनंत गुना हाँ। अनंत कितना होता है? अनंत मल्टीप्लाइड बाय अनंत, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट कितना होता है? अनलिमिटेड। हाँ, वेरी तो गुड। ये अनलिमिटेड शक्ति हमारे भीतर है। और कोई क्रिया ज्ञान के बगैर नहीं हो सकती। और जाने अनजाने में जो ज्ञान को हमने दुरुपयोग किया था, जिसके कारण सब हमारी क्रिया उल्टी हो गई, सीधी नहीं है, सरलता नहीं है, समझे आप? लेकिन अभी आपको पता चलता है, अरे ये सब गलतियां करते रहते हैं और मुझे करना नहीं है। आपका निश्चय कितना है? 10%, 20%? 100%। हाँ, कितना परसेंटेज है? निश्चय डिटर्मिनेशन। 100%। प्रहर का तो 1% आरुष ही है। बोलता है 50% नहीं बोलता है आरुष। नहीं, ना 90%। ओनली 90%। मेरा भी 90 to 100। खुशी तो कुछ बोलती ही नहीं है जम्बू सर, वो तो बड़ी है ना, इसीलिए वो उसका तो कुछ जरूरत नहीं है, वो सुनाई नहीं देता है। ये बोल रहे हैं मेरा 100% है। बराबर है, 100% ही होना चाहिए। हाँ। तो ये जितना इस तरह से हम निश्चय पक्का करते हैं ना, तो आखिर में क्रिया ज्ञान के अनुसार चलती है। ज्ञान का मतलब है आपकी श्रद्धा, आपका निश्चय, आपका डिटर्मिनेशन। आप समझे? हाँ। ये जो हम डिटर्मिनेशन करते रहते हैं, जैसे हम तय करते कि मुझे यहाँ इंप्रूव करना है, यहाँ बदलना है, यहाँ बदलना है, तो ये ज्ञान, ये श्रद्धा, ये डिटर्मिनेशन, ये निश्चय, वो क्रिया को बदल के ही रहेगी, आज नहीं तो कल। आप समझे? हाँ। ये बहुत अच्छा है। और आप शक्ति मांगते रहना। दादा की शक्ति इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय इनफाइनाइट यानी टोटली अनलिमिटेड है। हम जितना मांगेंगे उतनी हमें मिलेगी। तो ये आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी आलस बहुत आ जाती है रिपोर्ट लिखने के लिए। तो वो रिपोर्ट लिखना आप तय करो, तो उससे क्या होता है, आप अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। रिपोर्ट का मतलब क्या है? आप अपना ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो ऑब्जर्वेशन लिखने से क्या होता है कि आपको आपका ज्ञान होता है, यानी कि आपको समझ में आता है कि मैंने कहाँ गलती की है, मैं कहाँ कमजोर हूं। आप समझे? ये बहुत अच्छा है। ये ज्ञान जैसे चलते चलते सामने दीवार आ गई, तो आप दीवार से टकराएंगे कि रुक जाएंगे? रुक जाएंगे। इसीलिए कहा कि ज्ञान का स्वभाव ही है कि वो योग्य क्रिया करवाता है। क्या बताया?
ज्ञान का स्वभाव है योग्य क्रिया करवाता है। तो ये सब ध्यान में रखकर और खास करके अपने डैडी मम्मी को तो दुख नहीं होना चाहिए। आप समझ गए? कुछ भी हो इसके ऊपर आ जाओ पहले, क्योंकि डैडी मम्मी को दुख होता है ना तो हमारे जीवन में प्रगति होना बहुत मुश्किल है। आप समझ रहे हैं? हाँ। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, दीपक दादा बहुत क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन लेंगे। हाँ, ओके ओके ओके, फाइन फाइन, वी गो अहेड विद द क्वेश्चन। या आरुष? जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन ये है कि कल बिहारी दादा ने बोला था लघुत्तम पुरुष का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, ये आपकी पेन होती है ना, पेन, हाँ, पेन वो अपनी मर्जी से चलेगी तो आपको अच्छा लगेगा कि आपकी नहीं। मर्जी से चलेगी तो अच्छा लगेगा? हमारी मर्जी से, हमारी मर्जी तो से चलेगी तो। हमें डैडी मम्मी की मर्जी से चलना है, टीचर की मर्जी से चलना है तो अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा, क्योंकि डैडी मम्मी तो हमारा अच्छा ही सोचते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर हम अपनी मनमानी करते हैं तो क्या होगा? ये पेन का जैसा होगा। हाँ। वो अपनी मर्जी से लिखेगी तो आपका काम होगा? नहीं। ये ऐसा है। तो लघुत्तम का मतलब क्या है? डैडी मम्मी जो कहते हैं वो आपको करना है, फॉलो करना है। की बात सुनने की। हाँ, ऐसा ऐसा पक्का रखो। हाँ, करें, पक्का रखेंगे। हाँ रखूंगा। अभी भी गलतियां होती है कि अभी नहीं होती है? थोड़ी थोड़ी होती है। वो थोड़ी होने से पास होते हैं कि फेल होते हैं? फेल। फेल होता है। तो लघुत्तम का मतलब है जैसे लोग चलाए ऐसे चलना। लेकिन हम कोई भी रास्ते में कोई बोलेगा तो करेंगे हम? नहीं। जो हमारे डैडी मम्मी है, टीचर है, घर में भाई बहन है, तो ऐसा होना है। हाँ, लघुत्तम का मतलब क्या है? अपनी मर्जी नहीं, जैसे हाँ। लोग चलाए ऐसे चलना है। लेकिन यहाँ विवेक उपयोग करना है। विवेक समझते हैं आप? विवेक का मतलब है क्या सही क्या गलत। लेकिन हाँ। सही गलत का मतलब कोई बाहर वाले हमें कुछ बोले तो हमें हम करने के लिए बंधे हुए नहीं है। आप समझे? हाँ, हाँ। लेकिन डैडी मम्मी बोले या हमारे टीचर बोले तो हमें फॉलो करना है। और अगर हम फॉलो करते हैं तो यहाँ ये लघुत्तम भाव एक प्रकार की डिसिप्लिन है, ओबीडियंस है, आज्ञांकित रहना। क्या समझे? हाँ। गुरुत्तम का मतलब है अपनी मर्जी से चलना, हाँ। और लघुत्तम का मतलब है आज्ञा से चलना। तो किसकी आज्ञा का पालन करेंगे आप? आज्ञा से लघुत्तम पुरुष। हाँ, लेकिन किसकी आज्ञा का पालन करेंगे? मम्मी पापा और घर में जो मुझसे बड़े हैं उन लोगों का। हाँ, समझ गए आप? हाँ। ये जो चेन्नई वाली तीन बेटियां क्या बोलती है? हाँ करेंगे। मम्मी को परेशान करेंगे तीनों मिलकर? नहीं। पक्का? हाँ। किसका क्वेश्चन है? ओके, खुशी का। अब बोलिए खुशी। कुछ भी बोलो। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने कहा था निश्चय पक्का करने का, निश्चय कैसे पक्का करने का, कुछ एग्जांपल दीजिए। देखो, उसका मतलब क्या है कि अभी आपको कुछ करना है तो आपको क्या करना है? मुझे एक एग्जाम्पल दो। मुझे आज ये सब्जेक्ट फुल्ली पढ़ना है और मुझे पढ़ नहीं पाती हूँ। मुझे अच्छा, तो वो टॉपिक पढ़ना है, वो सब्जेक्ट पढ़ना है। वो कुछ भी करने के लिए हमें तय करना जरूरी है। हाँ। जैसे कि आप ये सत्संग में 10-15 मिनट पहले ही जुड़ जाते हैं ना, हाँ। कि लेट ज्वाइन होते हैं, जल्दी ज्वाइन होते हैं। जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं।
तो वो जल्दी कैसे होता है? अपने आप होता है। हाँ हम नक्की करते हैं तब। हाँ, हम आपने तय किया है कि मुझे जल्दी ज्वाइन होना है, लेट तो नहीं हो। सम्यक ने ऐसा सोचा है कि जब टाइम मिले मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, तो वो कभी भी ज्वाइन होता है, 15 मिनट के बाद भी ज्वाइन होता है। कहाँ गया? नेमिल भी ऐसा करता है, नेमिल भी ऐसा करता है। ऐसा आप समझे? आरुष भी तो ऐसा ये करता है। निश्चय है ना, निश्चय वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। जैसा तय करेंगे, तय करना मतलब क्या है, जो हमें करना है वो हम बार बार बोलते कि मुझे ये करना है, दादा मुझे शक्ति तो मुझे ये करना है। तो देखो आप सत्संग में 10-15 मिनट पहले ही जुड़ जाते हैं, हाँ, लेकिन जो लोग देर से ज्वाइन होते हैं उन्होंने ऐसा तय किया है कि जल्दी ज्वाइन करके करना क्या है, जय सच्चिदानंद ही करना है ना, और क्या करना है। हाँ, तो वो देरी से ज्वाइन होते हैं, लेकिन वो कई बार मिस हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातें जो हो जाती है वो मिस नहीं होती है उनकी। होती है। हाँ ऐसा है। तो निश्चय, जैसे कि मैं पढ़ता नहीं था, छोटा था तभी, इतना नहीं पढ़ता था। मेरे बड़े भाई है ना, वो क्लास में फर्स्ट आते थे और मैं पास होता था, इसलिए अच्छा नहीं पढ़ता था। तो फिर अभी पढ़ाई करने के लिए क्या करने का है, तो रोज सुबह में स्नान करने से पहले वो एक पानी डिब्बा डालते हैं ना अपने सर पर, उसके पहले मैं पानी हाथ में रख के बोलता था, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा। जैसे हम प्रेयर में बोलते हैं ना, तब भी मुझे ये प्रेयर नहीं पता थी, प्रेयर तो बाद में आई, अभी अभी आई। लेकिन मैं ऐसा तय करता था और फिर ठंडा पानी डालता था सर पर। आप समझ गए? दादा we have to move. पांचवी छठी क्लास से मैं ये करता था, समझ गए? तो ये ऐसा बार बार बोलने से हमारा मन ऐसा हो जाता है, और एक बार मन ऐसा हो जाता है यानी मन में ऐसा अभिप्राय बन जाता है, ओपिनियन बन जाता है कि मुझे ऐसा करना है, फिर अपने आप होगा, आराम से होगा। जैसे आप जुड़ जाते हैं ना 15 मिनट पहले, वो हो जाएगा। समझ गए? ठीक है? जो करना है उसको बार बार दोहराओ Okay. और दादा से शक्ति मांगो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रहर हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा भी क्वेश्चन वो आरुष ने पूछा था ना, वही था, लघुत्तम क्या होता है? हाँ, लघुतम का मतलब है डैडी मम्मी जो कहे ऐसा करना। हाँ, उनके सामने तो वही। बोलने का ही नहीं कभी भी। हाँ, माय गॉड, अगर मिलिट्री में है और सामने बोला ना तो वो गन निकाल के आपको शूट कर सकता है। रूल है, यू हैव टू फॉलो, ओबीडियंस इज मस्ट। ओबीडियंस समझते हैं? आज्ञा का, इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का। और वॉर टाइम होता है ना, युद्ध जब होता है, तभी अगर आपने कुछ मना कर दिया तो आपके अफसर आपको शूट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। यहाँ तो मम्मी बोलती नहीं है क्योंकि आपके वो लाडले हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आप समझ गए अभी? ओके, अभी विधि दीदी का क्वेश्चन है। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया ज्ञान और क्रिया, तो दोनों का मतलब क्या होता है? ज्ञान का देखो, मतलब? शरीर के अंदर क्रिया है, हाँ शरीर में क्रिया का भी भाग है जो करता है। हाँ क्रिया करना, समझ, क्रिया तो समझ सकते हैं ना, कोई भी क्रिया। हाँ और दूसरा है ज्ञान यानी नॉलेज। हाँ तो आप ऐसा बोलते नहीं है मैं जानती हूँ, हाँ और ऐसा भी बोलते कि मैंने किया। हाँ तो ये क्रिया वाला भाग वो करना होता है, और जानने वाला भाग जानने की क्रिया करता है। राइट। जैसे बोलते ना, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, बोलते हैं ना। हाँ तो ये जानने की क्रिया है, ज्ञान क्रिया है। और जब हम बोलते हैं मैंने ये किया, मैं वो करना है, ये करता हूँ, तो वो क्रिया है। हाँ
आप समझ गए? हाँ समझ गई मैं। और ज्ञान का मतलब है कि जैसे कि हम चलते जाते, क्रिया होती है, चलने की क्रिया, सामने दीवार आ गई, यानी सामने दीवार आ गई, उसका ज्ञान हुआ तो क्रिया रुक जाती है ना, हाँ रुक नहीं जाती तो है। टकराएंगे आप। हम्म। समझ गए? हाँ समझ गई मैं। ऐसा है। और ज्ञान यानी आपको जो करना है उसका तय करना, हाँ हाँ राइट। वो कर दिया तो फिर क्रिया अपने आप होगी फिर। हाँ राइट। समझ गए? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ गुरु दादा आपके पास 5 मिनट है, कुछ बोलना, बातें करो इन लोग के साथ। अभी ऐसा है ना, ये पर्यूषण में हमें बहुत कुछ सीखने मिला, जानने मिला कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं कि हमें दादा भगवान जैसे उत्तम व्यक्तित्व का मानवी बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम फार एक्सलेंट पर्सन लाइक दादा भगवान, ऐसा बोलते हैं ना हम। हाँ ये तो हमने बोल दिया, लेकिन ये सब क्वालिटीज, ये सब गुण हमारे अंदर आएंगे तो आप सोचो कि आपकी शक्ति कितनी होगी। ये सब जो गलतियां है ना, जो ये सब क्वालिटीज, ये गुण हमारे में अंदर नहीं है, इसीलिए हमें मार खाना पड़ता है। ये सबसे पहले है ना, ये आलस को निकाल देना है। वो कैसे निकालेंगे? मुझे प्रार्थना आलस करके, निकालनी है, दादा मुझे भगवान के पास प्रार्थना करके और निश्चय करके निकालेंगे। ये तो आप बोलते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट कितना हुआ? अभी भी मम्मी के साथ उलझते रहते हैं, 27%। रिपोर्ट लिखते नहीं है। रजनी दादा कितने परेशान होते हैं। रिपोर्ट लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप सोए थे कि जागे थे, क्या पता चलेगा? और फिर यहाँ आकर आप हाथ ऊंचा करते हैं कि मुझे कुछ कहना है, तो वो बोलेंगे क्या बोलना है अभी, उनका रिपोर्ट में तो कुछ आया नहीं। आप समझ गए? तो ये आलस को निकालने के लिए एक्टिविटी जरूरी है। एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, वो करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ करते हैं। लेकिन वो भी छोड़ देते हैं ना। हफ्ते में कितनी बार होती है? 5 नहीं, days। हफ्ते में कितनी बार छूट जाती है वो बताओ? 2 दिन छूट जाती है। 7 डेज में से अगर 2 दिन छूट जाती है तो कितना परसेंटेज लॉस हुआ? 5%। है 2%। 2%। 2/10, 2/7 है। हर कितना होता है? वीकली हाँ 2/7 का परसेंटेज नहीं मालूम है किसी को? मोर देन 20%। हाँ मोर देन 20% होता है। 20%। बोलो। और नियर, आप समझ गए? 21, 7 into 3, 21, वो 30% हो जाता है, यानी इट इज लाइक ऑलमोस्ट रीचिंग 30%। आप समझे? तो 30% अगर आपका रिजल्ट है तो आपको यानी 70% रिजल्ट है, तो आर यू हैप्पी विथ इट? यही बात है। खाना तो रोज खाना है, खाना 3 बार तो मिनिमम खाना ही है। हफ्ते में कितनी बार खाना मिस करते हैं? कभी भी नहीं। समझ गए अभी? तो ये आएगा ना, तो अपने आप ये आलस कैसे रह सकती है? आपको ये डाइजेस्ट कैसे होता है? शैलेश आनंद जी डॉक्टर है, उनमें बिल्कुल आलस नहीं है। वो टाइम दे दिया है ऑपरेशन का, तो टाइम पर पहुंचना नहीं पड़ता है, नहीं तो पेशेंट का क्या होगा? ऐसा है ना, ये बात अब समझना है। एक और बात कहता हूँ, आर यू रिस्पॉन्सिबल? आप जिम्मेदार हो हाँ या आपके लिए डैडी मम्मी जिम्मेदार है? हाँ हम हम जिम्मेदार। हाँ, हम जिम्मेदार है। नेमिल नहीं, नहीं डैडी मम्मी जिम्मेदार है। बोलो। हम खुद ही जिम्मेदार हैं। अगर जब से आपको ये होगा कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो किसी को आपको बोलना पड़ेगा नहीं, डांटना पड़ेगा नहीं, उठाना पड़ेगा नहीं, अलार्म से पहले ही उठ जाएंगे। तो अभी वो जो करना है ना, उसके साथ में ये भी बोलना, आई एम रिस्पॉन्सिबल।
समझ गए? हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ये परिजन के ढेर सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद सभी महात्माओं की तरफ से। आप बच्चे लोगों ने बहुत अच्छी प्रगति की है, वो सराहनीय है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी दुक्कड़म बच्चे लोग। जय सच्चिदानंद डॉक्टर साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ બધા મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ અને પર્યુષણના મિચ્છામિ દુક્કડમ મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ એટલે સિમંદર સ્વામી પ્રભુને વંદના કરી દાદા પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ બધા મહાત્માઓના શુદ્ધાત્માને પ્રણામ કરીને શૈલેષભાઈ તરીકે આપતો પુત્ર તરીકે આ ભાવમાં કે અસંખ્યાતા ભાવમાં વ્યવહારમાં આવતા જે કંઈ પણ અપેક્ષા ભંગના માનભંગના બીજા કંઈ અભિપ્રાયના કે સ્પંદનના કે દોષો થયા હોય તો શૈલેષ ક્ષમા માગે અને આપ બધા આશીર્વાદ આપજો. ઓકે દીપકાનજી ટોપિક શું છે આજે? યસ જય સચ્ચિદાનંદ. આજનો ટોપિક આ રીતે છે કે દાદાનું અક્રમ વિજ્ઞાન. એમાં દાદાએ કીધું કે પોતાપણું મારાપણું એ જોખમીય છે અને આક્રમ વિજ્ઞાનનું પરિણામ આપણો અક્રમ વિજ્ઞાન એ પરમાત્મા યોગ છે, એટલે પરમાત્મા યોગની પ્રાપ્તિ થાય છે જેનું પરિણામ શીલ છે. એટલે દાદાએ કીધું શીલવાન આ વિજ્ઞાન થકી આપણે શીલવાન થઈ શકીએ બહુ સહેલાઈથી. એમાં 9 કલમો આપણને એટલી બધી મદદરૂપ થાય એમ છે. અને એની વ્યાખ્યા આપતા એમ કીધું એક જ ધ્યેય મોક્ષે જવું છે, એક જ ભાવ જગત કલ્યાણ હો, દ્રઢ નિશ્ચય દાદાની આજ્ઞામાં જ રહેવું છે, અખંડ જાગૃતિ એટલે બિલકુલ ઉપયોગ ચૂકાવો નથી, અખંડ બ્રહ્મચર્ય વ્રત. અને આના ગુણાકાર થયા જે આ અક્રમ વિજ્ઞાન થકી દાદાના વિજ્ઞાન થકી આજ્ઞા થકી એ પોસિબલ છે અને આપણે શીલવાન થઈ શકીએ એમ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શૈલેષાનંદજી હજી એક ક્વેશ્ચન નથી આવ્યો એટલે આના ઉપર થોડી પ્રકાશ પાડો. જય સચ્ચિદાનંદ. તો 2 ભાગમાં લઈએ આપણે એને. એક ભાગ થયો પોતાપણાનો એટલે કે મારાપણાનો. એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું અક્રમ વિજ્ઞાનની વાત કરી અને બીજા ભાગમાં શીલવાનની વાત કરી છે. તો કે શુદ્ધાત્મા પદની પ્રાપ્તિ તો કૃપાથી થઈ છે અને દાદા ભગવાને કહ્યું કે અમારું આપોપું જતું રહ્યું એટલે પરમાત્મા હાજર થઈ ગયા. જેનું આપોપું જતું રહે, પોતાપણું જતું રહે તો પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થઈ જાય. હવે આપણને શુદ્ધાત્મા પદની પ્રાપ્તિ થઈ છે મહાત્માઓને કૃપાથી, પણ પરમાત્મા પદ ખુલ્લું થયું નથી. દીપકાનંદજી કહ્યું ને કે અક્રમ વિજ્ઞાનથી પરમાત્માનો યોગ, પરમાત્મા પદનો યોગ મળેલો છે પણ એ ખુલ્લું નથી થયું હજી. તો શું બાકી રહ્યું? તો કે પોતાપણું. હવે પોતાપણા પર ઘણો બધો સત્સંગ થયો જ હશે અત્યાર સુધી. સાદી ભાષામાં મારે સમજવું હોય પોતાપણું તો કેવી રીતે સમજું હું? તો કે આ ભિન્ન ભિન્ન પ્રસંગો બને અને બહાર એક્સપ્રેસ થાય, અગર ન પણ થાય, પણ એમાં મારું ડિસ્ચાર્જ હું શૈલેષ છું, સમર્પણ તો કર્યું છે હું, પણ હજી ગયો નથી. એટલે ઠેક ઠેકાણે ડિસ્ચાર્જ હું જે ડોકાય છે એનો પક્ષ, એનું રક્ષણ, એ પહેલું પોતાપણું. અને પછી એને લાગે કે મારી વાત, મારો વ્યૂ પોઈન્ટ સાચો, મારી વાત સાચી, મારી સમજ સાચી, એ મારાપણું, એ પોતાપણાને પોષનારું છે. હવે એમાં આપણે બધાય જોઈ શકીએ છીએ કે ઘણી બધી જાગૃતિ, ઘણો બધું સત્સંગ, બધું જ હોવા છતાં જો ક્યાંક કંઈક કોકની જોડે આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ મળતા ના આવે કે જરાક ફેરફાર થાય તો પેલો હું તો હાજર જ થઈ જાય. શું થઈ જાય? એ ક્યાં તો એક્સપ્રેસ કરે ને ક્યાં તો બાજુ ખસી જાય. પણ
નોર્મલ રહીને રહી શકે નહીં. હવે દાદાએ એના ઘણા બધા ઉદાહરણ પણ આપ્યા કે અમે પોટલા જેવા છીએ. અમને પૂછે તો કહીએ, ના પૂછે તો બોલીએ પણ નહીં. એટલે કે અમે અમારો અભિપ્રાય બીજા ઉપર લાદતા નથી. દાદા આપણને પૂછતા હંમેશા કે આપને શું લાગે છે, શું કરવા જેવું છે, અને આપણે હંમેશા શું કહીએ, બીજો બોલે અને કંઈક મારે ગાડી બીજા પાટે જાય એના કરતા હું ધપ્પ લઈને કહી દઉં કે આમ કરવા જેવું મને લાગે છે. એટલે પછી દીપકાનંદજીને બોલવું હોય તો બોલે, નહીં તો ચૂપ રહી જાય, બિચારા તપ કરે. તો કે આપણે હંમેશા આપણો અભિપ્રાય પહેલો મૂકી દઈએ છીએ. દાદા કોઈ દિવસ પોતાનો અભિપ્રાય મૂકતા, આ બધી નાની નાની ચાવી છે એ હંમેશા. બીજું દાદાએ કહ્યું કે અમે બીજાના મત મુજબ ચાલ આડાઈઓ તૂટશે. પોતાપણું તૂટવાની સૌથી મોટી જો ચાવી હોય તો કે બીજાના પ્રમાણે ચાલો. તો કે પછી ગાડું ઊંધું ના જતું રહે. દાદા કે વ્યવસ્થિતની બહાર કશુંય જતું નથી, અને જો તારું અંદર સરખું છે તો કશુંય આગું પાછું થઈ શકે એમ, કોઈ તને અવળું લઈ જઈ શકે એવું જ નથી બહાર. એટલે આ જે નાની નાની ચાવી આપી, પણ આ એટલું સહેલું નથી. હવે પોતાપણાને વૈજ્ઞાનિક રીતે જોવામાં આવે તો આ ડિસ્ચાર્જ હું આખો એ પૂતગલ ભાગ છે, અને એ પૂતગલ ભાગ આગળ હજી આપણે ચાલતા વ્યવહારમાં એના જોડે ભળી જવાય, તેનો પક્ષ લેવાઈ જાય. એટલે ચેતનમાં જે શુદ્ધ ઉપયોગ હોવો જોઈએ એ ચેતનવાળો શુદ્ધ ઉપયોગ એટલો સમય જરા આગો પાછો થઈ જાય. 1987ના છેલ્લા દાદા ભગવાનના જે સત્સંગો અમેરિકામાં થયા, પછી તો ઇન્ડિયા આવ્યા અને બહુ લાંબુ સત્સંગ નહીં થયા, અને જાન્યુઆરીમાં દાદા ભગવાન અંબાલાલ મોરજીભાઈ પટેલના દેહ મંદિરમાંથી વિદાય થયા. તો એ સત્સંગમાં એક મહાત્મા જોડે દાદાએ સત્સંગ કર્યો કે ભાઈ તમે બધું સમર્પણ તો કરી દીધું, હજી પ્રકૃતિનો કે ડિસ્ચાર્જ અહંકારનો પક્ષ લો છો, ઉપરાણું લો છો? તો કે હા દાદા, લેવાઈ જાય છે. તો કે જ્ઞાની સાથે દગો કરો છો? બધું સોંપી દીધા પછી જો હું મારા ડિસ્ચાર્જ હું રક્ષણ કરું કે ભાઈ હું આ સંજોગમાં, રજનીભાઈ મને આવું લાગતું હતું, તમે પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ આમથી કરે પણ હું એની જગ્યા છોડે નહીં. તો કે આ રક્ષણ હવે તે વખતે મારે ચેતનનો ઉપયોગ થયો કે પૂતગલનો ઉપયોગ થયો, આ બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે પણ સમજવા જેવી છે કે આજે સૂક્ષ્મ મહાત્માઓ અને પુરુષાર્થની જગ્યા જો કોઈ હોય, એટલે અમે પછી થોડાક પ્રયોગો દાદાની કૃપાથી કરેલા કે ભાઈ હે દાદા ભગવાન, મને આ શૈલેષના ડિસ્ચાર્જ અહંકારની ફાઇલને જોવાની, ઓળખવાની, સમજવાની શક્તિ આપો. એટલે જુદા જુદા પ્રસંગોમાં એ ડિસ્ચાર્જ અહંકાર ક્યાં ખુશ થઈ જાય, કોઈ વખાણ કરે તો ખુશ થઈ જાય, ને કોઈ જરાક ક્રિટિસિઝમ કરે, ભલે પોઝિટિવ હોય તો જરાક નાખુશ થઈ જાય, કોઈ મારા કરતા દીપકાનંદજીને વધારે માન આપે તો પેલો નાખુશ થઈ જાય, અને કોઈ આને વધારે. એટલે આ બધા જેના રૂપરંગ છે એ ઓળખવા મળે આવી રીતે ઉપયોગ મૂકીએ તો. એટલે એ કરેલું કે હે દાદા ભગવાન, આ ડિસ્ચાર્જ અહંકારની ફાઇલને ઓળખવાની, જોવા જાણવાની, એમાંથી મુક્ત થવાની શક્તિ આપો. એવી જ રીતે આ પોતાપણું દરેક પ્રસંગોમાં આપણને ઓળખવા મળે. દાદા ભગવાન વહેતા પ્રવાહી જેવા બીજાના પ્રમાણે ચાલે ને આપણે છે તો કોઈ પણ પ્રસંગમાં બહુ ચૂપ રહેવા મથે માણસ, પણ ત્રીજી ચોથી વાર તો બોલી જ પડે કે મને આવું લાગે છે, તમે કેમ આમ કરો છો, આમ જરાક સમજો તો સારું, અથવા બરોબર ના થયું. ક્યારેક પાછળથી બોલે, ક્યારેક સીધું બોલે, ક્યારેક મનમાં બોલે, ક્યારેક આપ બોલે. એ શું થયું? તો કે વ્યવસ્થિતની આજ્ઞા પણ ચૂકાઈ ગઈ ને પોતાપણું મારું હાજર થઈ ગયું. કયું પોતાપણું? તો કે પ્રકૃતિની લાવેલી ડિઝાઇન જે મારી છે એ ડિઝાઇન મને સાચી લાગે છે, કારણ કે મારી બનાવેલી, મારી સમજેલી, મારી વિચારેલી, લાવેલી પ્રકૃતિમાં ભરેલી ડિઝાઇન છે. એટલે ડિઝાઇનથી મારું છૂટું થતું ઉપયોગ છૂટતો નથી, અને જ્યાં સુધી એ ડિઝાઇનમાંથી ઉપયોગ મારો મુક્ત ના થાય ત્યાં સુધી શુદ્ધ ઉપયોગ ના રહી શકે. એ પૌદ્ગલિક જ ઉપયોગ થઈ જાય, અને એટલી પૌદ્ગલિક રમણતા થયા વગર રહે નહીં. એટલે મહાત્માઓને આજે પરમાત્મા યોગની વાત કરે છે, પણ પરમાત્મા યોગના અંશો ભેગા થવા માટે એવો શુદ્ધ ઉપયોગ રહે, કેવળ શુદ્ધાત્મા ચેતનના ગુણ અને લક્ષ ધર્મ સાથે, અને એનો સ્વાદ ધીમે ધીમે ભેગો થવા માટે આ જે સૂક્ષ્મ અંતસ્કરણની અંદર રહેલી ફાઇલો, એમાં મારા
પણ કે પોતાપણું કે આપોપું કે જે કઈ શબ્દ વાપરીએ, પણ પહેલા એને ઓળખવું પડે, દાદાને પ્રાર્થના કરીને મૂકવું પડે સામાયિકમાં. એમ જેમ જેમ દેખાય એમ એમ આપણને ખ્યાલ આવે કે આ તો પૂતગલમાં ખેતરમાં પાણી જાય છે, રિલેટિવના ખેતરમાં જતું રહે છે, મારા ખેતરમાં શુદ્ધાત્માના ખેતરમાં આવતું નથી. અને પછી જો રિસાઈ જાય અને પછી તો જો આઘો થઈ જાય તો એનું પોતાપણું બરોબર સમજાય કે ઓહો જે આટલું બધું ભરેલું છે. પછી તો બોલાવે તોય હરખું ના બોલે, પાછો જાય નહીં. ત્યાં દાદા ભગવાને એક દાખલો આપેલો, સ્થૂળ દાખલો આપેલો, પણ સૂક્ષ્મ સમજાયો છે કે ગાડીમાં લઈ જતા હોય દીપક આનંદજી, પછી કંઈક આયા બીજા તો કે ડોક્ટર સાહેબ તમે બીજી ગાડીમાં આવશો, ઉતારી પાડ્યા. તોય મોઢું બગડે નહીં વ્યવસ્થિત. પાછા કે ના 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 ચાલો હવે જગ્યા થઈ ગઈ છે, તો કે ખુશી થઈ જાય. એવું 9 વાર ઉતારે ને 9 વાર ગાડીમાં ચડાવે ને કોઈ અસર ના થાય ત્યારે સમજી જવું વ્યવસ્થિત પચ્યું ને પોતાપણું જતું. હવે આપણે તો 1 વારમાં પંચર પડી જાય મારી ગાડીને, એટલે બીજી વારમાં હું ચાન્સ જ ના આવવા દઉં ને એવો કે મને બોલાવે ને ઉતારે. એના કરતા હું મારી જ ગાડી ના લઈને જાઉં, મારો ડ્રાઈવર ના લઈને જાઉં, ઉતારે સાનો કોઈ મને ચડાવે સાનો. એટલે આ જે બધી અંદર પૂતગલની બાજી છે એને ઓળખવા જેવી છે. એટલે દાદાએ તો સૂત્ર રૂપે આપેલા હોય વસ્તુઓ, પણ આપણે એને પ્રયોગમાં, મારા જીવનના પ્રયોગમાં મારે એપ્લાય કરવું જોઈએ. હવે શીલવાનની જે વાત કરી, એ શીલવાન તો બહુ મોટું પદ છે. શીલવાન એ પરિપૂર્ણતાની નજીકનું પદ છે. અને દાદા ભગવાને એવું કહેલું કે એક જ શીલવાન હોય ને તો આ રૂમમાં સાપ ભરેલા હોય ને, અને શીલવાન એન્ટર થાય તો સાપને તાપ લાગે તો એકની પર એક ચડી જાય, પણ પેલાને રસ્તો કરી આપે ને રસ્તામાં ના આવે. હવે આ તમે વિચાર કરો કે એ પ્રતાપ જેને કહેવાય છે, એ પ્રભાવ શીલનો કેટલો બધો અદ્ભુત હશે. તો શીલમાં આવ્યું શું? શીલનો ડર લાગે તો કે ના, શીલ તો અમી ઝરણા, અમી વર્ષા, તીર્થંકરો હાજર હોય એટલે બધાને એટલું બધું ઠંડક સુખ રહે. જ્ઞાની હાજર હોય ખૂબ ઠંડક વર્તે, પણ તાપ હોય. અમે દાદા ભગવાન પાસે જતા હતા તો જો કંઈ ભૂલ કરીને ગયા હોય તો દાદા ક્યારેય બી વડે નહીં, પણ એની આંખમાં અમને એટલો બધો તાપ લાગે, એટલો બધો તાપ લાગે કે ના પૂછો ને વાત. એ વગર ઓપરેશન થઈ જાય. એટલે દાદા કહેતા કે અમારી એક આંખમાં સૂર્ય હોય ને બીજી આંખમાં ચંદ્ર હોય, જે સરળ અને સીધા છે ને ઠંડક લાગ્યા કરે, અને જે વાંકા અને ભૂલવાળા છે ને તાપે લાગ્યા કરે. પણ એ ગુણ શાનો છે શીલ? તો કે બ્રહ્મચર્ય તો એક નીચેનું પગથિયું છે, સ્થૂળ બ્રહ્મચર્ય, મન વચન કાયાનું. કારણ કે બ્રહ્મચર્યના પગથિયા પરથી ઉપર ચડીને જાય ત્યારે એના પરિણામ સ્વરૂપે જે જાગૃતિ ઊભી થાય આખી પૂતગલમાંથી, આખું એ ચિત્તવૃત્તિ અને રસ બધો મુક્ત થઈને છૂટો પડે છે, પછી આગળ જાય છે. હવે આગળ જાય છે એમાં મન વચન કાયથી દુઃખનો ભાગે છૂટી ગયો, કોઈને દુઃખ થાય નહીં એનાથી, ઉલટાનું બધાને સુખ વર્તે. તો કે છે કે શીલમાં બ્રહ્મચર્ય સમાય છે. મારા પ્રાપ્ત મન વચન કાયથી કોઈ જીવનું પ્રમાણ ન દુભાય, પણ સર્વનું આત્મકલ્યાણ થાય સમાય છે. કોઈ પણ પૌદ્ગલિક અપેક્ષા કે ભીખ નથી, કશું જોઈતું નથી. કે છે ને કે પગડી લીધા વીણ દીધા સુખ, આ સલામી માલક મોક્ષદાતા. કે છે કંઈ પણ આપણી પાસે કિંચિત માત્ર પણ લીધા શું, અપેક્ષા પણ કર્યા વગર જેને મોક્ષ આપ્યો છે. નથી એણે એવી અપેક્ષા કરી કે કમસે કમ મને ભાવતું જમાડો, નથી એણે એવી અપેક્ષા કરી કે મારો ટાઈમ સાચવો જમવાનો, નથી એણે એવી અપેક્ષા કરી કે મને ગાડીમાં લઈ જાઓ 8 કલાક તો સરખી જરા ગાડી તો હોય. અમે તો કાચા પડીએ છીએ. દાદા ભગવાનને જોયેલા જેણે, કોઈ પણ અપેક્ષા વિના, જેને કોઈ જ અપેક્ષા નહીં, એવો શુદ્ધ પ્રેમ મોક્ષ ભાળ્યો હોય. શબ્દમાં જે સમજાય નહીં, પ્રેમ રસ અખંડિત ઉભરાય નહીં. તો કે જેના મન વાણી કાયાને આ જગતની કોઈ પણ પૌદ્ગલિક વસ્તુ જોઈતી નથી, પોતાના શુદ્ધાત્માના બળે જીવે છે. એટલું જ નહીં, દેહની કોઈ પણ સ્થિતિ જોયા વગર જે કલ્યાણ ભાવ અર્થે વર્ત્યા છે. જેણે કચ્છના ને અમુક પ્રસંગો જોયા હશે, કચ્છમાં એક મારા સાહેબને દાદાએ કીધેલું કે અમે આવીને તમને જ્ઞાન આપશું દાદા ભગવાને. તો એ જવાનું નક્કી થઈ ગયું અને દાદાની તબિયત ખૂબ ખરાબ, ખૂબ નાજુક. બધાએ કહ્યું દાદા આપણે પછી જઈએ, હવે બંધ રાખીએ. દાદા કે ના, આપણે કોલ આપેલો છે. જાય છે
એવા સિરિયસ થઈ જાય છે કે આજુબાજુવાળાને આંખમાં પાણી આવી જાય છે કે દાદા ગયા કે શું. હેલિકોપ્ટરમાં ત્યાંથી મુંબઈ લાવે છે. દાદા એટલું જ કે છે, ચિંતા ના કરો, સહી નથી કરી. પણ કહેવાનું તાત્પર્ય કે શીલમાં તો દીપકાનંદજી સાહેબ શું ના આવે, પણ એની શરૂઆત આ બધી 9 કલમ તો છે જ. 9 કલમ તો બહુ સુંદર છે અને એમાં બધો સાર આવ્યો છે. પણ દાદાએ કહ્યું અમે 14 કલમની ભાવના કરતા હતા અને 5 તમને બધાને આકરી લાગે એટલે અમે બહાર નથી આપી. પણ ત્યારે આપણે જોવાનું કે 9 કલમ તો હવે આ મહાત્મા કહેશે કે અમે બધાએ 3 વાર તો કરીએ જ છે, 9 વારે 3 વારથી વધારે કરીએ છીએ 9 કલમની ભાવના. હવે આજ આપણે જે બાળકો સાથે વાત કરીએ છીએ, આપણે જાત સાથે વાત કરીએ કે હું આટલા વર્ષોથી રોજ 3 વાર અને સિન્સિયરલી 9 કલમ બોલું છું, ભાવના કરું છું, તો મારા વર્તનામાં શીલમાં કેટલું પરિણામ પામ્યું. મારાથી કોઈનો અહમ નથી દુભાતો, કોઈ ધર્મનું પ્રમાણ દુભાય છે નથી દુભાતું, કોઈ દેહદારી, તો કે દરેક કલમને મારે પ્રતિક્રમણ કે સામાયિકમાં મૂકીને તપાસવી રહી કે આમાં મારી ક્યાં હજી ભૂલ રહી જાય છે. તો ખબર પડે કે જ્યાં બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટને હું નથી ગણકારતો, હવે એ તો એવું સમજે હવે કે હા યાર છોડને, આપણે આગળ આપણા રસ્તે આગળ વધો. તો એનું પ્રમાણ દુભાયું કે ના દુભાયું, તો અહમ દુભાયો કે ના દુભાયો. દાદા કહે છે અમે તો સમજાવીને આગળ જતા હતા. એમ ભલે કદાચ એ બધા આપણી વાત માન્ય ન પણ કરે, પણ દાદાએ કહ્યું કે મહાવીર સ્વામી વિરોધીની પણ વાત સાંભળતા હતા. ન સાંભળે એવું ના કરે. તો કે એક એક કલમ જોતા જોતા તો પછી શુદ્ધિકરણના પ્રોસેસમાં શીલ તરફ આગળ જવાય. અને પછી મેં કહ્યું એમ બ્રહ્મચર્યનું સ્ટેશન ઓળંગે છે, કોઈનું પ્રમાણ ના દુભાય પણ બધાને આનંદ અને સુખ અને સર્વનું કલ્યાણ થઈ સ્ટેશન ઓળંગે છે. આ પૂતગલની પ્યોરિટીના સ્ટેશનો બધા પાસ કરે છે. પ્યોરિટીમાં લક્ષ્મીને વિષયનું સ્ટેશન તો ક્યારનું પાસ થઈ જાય, પણ એ પાસ થઈ ગયા પછી આ જે સૂક્ષ્મ સ્ટેશનો છે કે કોઈ મને માને, કોઈ મને સારું કે, કોઈ મને પૂજે નહીં પણ કંઈક સરખી રીતે એનું શું કહેવાય ગણકારે તો ખરા, એ બધી જે સૂક્ષ્મ પૌદ્ગલિક વંશાવળી છે એ બધી જાય. જ્ઞાનીએ ક્યારેય એવું ઓળખાવવાનો પણ પ્રયત્ન નથી કર્યો કે ભાઈ હું જ્ઞાની છું. દાદા કે અમે તો ટ્રેનમાં જઈએ ને તો જ્ઞાનીનું લેબલ લઈને ના જઈએ, જ્યાં ટ્રંક હોય ને બેસી જઈએ. કે છે ટોયલેટ પાસે બેસીને જર્ની કરેલી છે અને આપણે હોઈએ તો ટોયલેટ પાસે સુઈ જતા હતા. હા, એટલે એ જ બેસીને કે સુઈ જઈને એનો અર્થ એક જ છે. અને મારા જેવા હોય તો કમસે કમ આજુબાજુ ઓળખીતા ને કે ભાઈ કહે કે દાદા ભગવાન આપતો પુત્ર છે, કંઈક તો કરો. હું ના કહું તો કોકની મારફત કેવડાવું, શું કરું? એટલે આપણે તો ક્યાં છીએ હજી એમ. તો એ પૂતગલ છે કે શુદ્ધ આત્મા છે? કે પૂતગલ છે. તો કે પણ આટલું જ માગીએ છે ને યાર. કે માગવું હોય તો શક્તિ ના હોય તો માગજો, ના નથી. પણ જેને શીલ સમજવું છે તો શીલવાન એકેય પૂતગલનું કશું એ પક્ષમાં નથી. શુદ્ધાત્મા પક્ષમાં છે, પરમાત્મા પક્ષમાં છે. એ પરમાત્માના પરિણામ સ્વરૂપે એટલો બધો પ્રેમ અને એટલું બધું સુખ અને આનંદ છે, એને કોઈ પૂતગલિક વસ્તુની જરૂર જ નથી, છે કે નથી, એની ઉપયોગ જ નથી એની અંદર. વ્યવસ્થિત સાચવે રાખે એમ રહે અને પણ બધાને એટલો આનંદ મળે, બધાને એટલું સુખ મળે, ઓળખે કે ના ઓળખે. ઉઠેથી પણ અમસ્તુ દર્શન થઈ ગયું હોય તો એના ચિત્તમાંથી જાય નહીં. એવા દાખલા બનેલા છે. એક કાકા હતા કે દાદા મુંબઈ જતા હશે ને ઓળખે કરે કઈ નહીં, પણ સામેની સીટ પર બેઠેલા ખાલી ઝલક જોઈ લીધેલી. વર્ષો પછી શોધ્યા કરે એના છોકરાને કે આ કોટ ટોપી વાળા દાદા આવું કોઈક જોયેલું મારા ચિત્તમાંથી જતું નથી, ક્યાં છે તું શોધને. પેલો કે હું કેમનો શોધું એ પૂનામાં. અને પછી મુંબઈમાં કોઈ ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યું કે દાદા ભગવાનનો એ સત્સંગ, ઓ આ એ જ કે છે. તો શીલ તો બહુ મોટી વસ્તુ છે. શીલ તો આખું વિતરાગ ચારિત્ર છે, વિતરાગોની દીવાદાંડી છે, જ્ઞાની અને તીર્થંકરોની જગ્યા છે. કારણ કે શીલ એ પરિણામ છે. શું છે? શાનું પરિણામ છે? તો કે જ્ઞાન તો પૂર્ણપણે વર્તે જ છે, ઉદ્ગલ પણ પૂર્ણપણે ચોખ્ખું થઈ જાય છે. અને એટલું ચોખ્ખું નથી થઈ જતું, પણ આ બધું જ એને સમજાય છે, બધું જ એને વર્તાય છે. અને
હમણાં આળસની વાત કરતા હતા ને, આળસ તો ક્યાં સવાલ છે. મહાવીર સ્વામી ગૌતમ સ્વામીને કહે છે ને, ખબર છે કે મારી જોડે જ અને આ પાછળ ને પાછળ કેવળ જ્ઞાન થવાનું છે, તોય શું કે છે, એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં ગૌતમ. શું કે છે? અર્ધમાગધીમાં કહે છે, પણ એનો અર્થ આ છે, એક સમયનો પણ પ્રમાદ કરીશ નહીં. અને રાજચંદ્રજીએ પણ કહ્યું કે એક લઘુ શંકા જેટલા પ્રમાદથી કેટલાય બહુ વધી ગયા. શું કહ્યું? હવે આપણે તો સારું છે કે અક્રમ મળ્યું છે એટલે આપણને બહુ વોર્નિંગો નથી આપી દાદાએ આવી, કારણ કે જાણે કે આવી વોર્નિંગો આપીશ ને સાચી બી તો આ ટકે નહીં, અહીંયા ગભરાઈને ભાગી જશે બધા. એના કરતા પંપાળવા દો, હમણાં ખવડાવવા દો, અમને પોષવા દો, પછી એની મેળે સમજશે શું થશે. એટલે શીલમાં તો આ બધું જ આવી જાય છે, પણ શીલ વિજ્ઞાનની પૂર્ણતાનું પરિણામ છે મારી દ્રષ્ટિએ, જેમાં બંને નિશ્ચય અને વ્યવહાર, રિલેટિવ અને રિયલ, બંને એટલા ઉત્કૃષ્ટ પરિણામી થઈ જાય છે કે દર્શનીય થઈ જાય. શું થઈ જાય? એ મૂર્તામૂર્ત દર્શનીય થઈ જાય, દર્શન કરવા યોગ્ય થઈ જાય. એની છાયામાંય કોઈ આવે તોય મોક્ષગામી થઈ જાય. દીપકાનંદજી, આવું કંઈક સમજાય છે તમને? કંઈક વધારે શીલમાં? ના, બહુ પરફેક્ટ, વેરી ગુડ. અને ઇટ્સ શું કહેવાય, ઇટ્સ અ જર્ની આપણે કહીએ ને. ઇટ્સ અ જર્ની અને વિજ્ઞાન સહિતની બહુ સુંદર જર્ની, આનંદ આપનારી જર્ની, પણ જાગૃતિ સહિત આપણે એના દીવાદાંડી બધા એના પેલા મુક્ત મેલા એ પ્રમાણે ચાલ્યા કરીએ તો પછી આનંદ સાથે આગળ વધાય આપણાથી. આ જરાય ભારરૂપ નથી, જરા પણ ભારરૂપ નથી, પણ આનંદરૂપ હળવું કરનારું છે. પણ એ આપણા લક્ષ્યમાં એનો દીવાદાંડી હોવી ઘટે. કરેક્ટ. સવાલો આવ્યા છે તો લઈએ. સચ્ચિદાનંદ, આપણે ક્વેશ્ચનો લઈએ. જરૂર. કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. મને આપણે હમણાં એક દાદા ભગવાનની ગાડીની વાત કરી, દાખલો આપ્યો કે 10 વખત ઉતારે ને 10 વખત બેસવાનું કે ત્યારે આપણા પોતાની તે વખતે કસોટી થાય છે. મારું પોતાનું એક્ઝામ્પલ આપું છું. આપની સાથે થયો હતો એક વખત કે આપ અહીં આવ્યા હતા શિકાગો, અને એક વખત એટલે એ વખતે તમે પછી સત્સંગ તમારો પૂરો થતા પાછા જતા હતા, તો એરપોર્ટ ઉપર મારે મૂકવા આવવાનું હતું. એટલે મહાત્માની જોડે આવવાનું હતું એક. તો મહાત્માની સાથે મારે વાત થઈ હતી કે આપણે સાથે જઈશું. પછી સંજોગ ચેન્જ થયો અને કોઈ બીજા મહાત્માને એમણે વાત કરી હતો, તો એ કે એટલે એ પણ આવવા તૈયાર થયા. એટલે ગાડીમાં જગ્યા નથી. એટલે પછી એમણે મને કહ્યું કે જો તમે તમારી ગાડી લઈને આવતા હોય તો આપણે આવી રીતે છે તો જઈશું. તો પછી મને જરા એ વખતે પેલું પોતા પણ આવી ગયું ત્યાં, કે ખરાબ લાગ્યું કે આપણે વાત થઈ ગઈ છે, નક્કી થઈ ગયું છે, અને પછી આ નવું કેમ ઊભું કર્યું. એટલે ત્યાં દાદા ભગવાને જેમ કહ્યું ને કે મોઢું ચડી જાય ને બધું, એટલે દેખાય પરતાય. એ એક્ઝામ્પલ એટલા માટે હું આપું છું કે આ ત્યાં ફેલ થઈ ગયો હતો. મને ત્યાર પછી ખબર પડી કે આ ખોટું થઈ ગયું, જે થયું એ ખોટું હતું. હવે મારો ક્વેશ્ચન અહીંયા છે કે આ પોતાપણું દાદા ભગવાને કહ્યું કે 2 પ્રકારનું હોય છે. એક તો પોતાની પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરવું, અને પ્રકૃતિનું બીજો પ્રકાર કહ્યો કે પ્રકૃતિ અંદર એટેક વાળી હોય, એટલે એટેક કરે કે એનું અપમાન થયું હોય કે ગમે તે થયું, અથવા કોઈ પણ રીતે સામેવાળાનું અપમાન કરે એટલે એને એની ઉપર એટેક કરે, અને એને એ પ્રકૃતિ પછી સુધારવાની બદલે આ બધું પોતાપણાનું બધું આ ડખો વધારે ઉત્પન્ન થાય. તો હવે આ બંને પ્રકારનું છે, એમાં રક્ષણ કરવું એ તો વારંવાર આવી જતું હોય છે કે પોતાની પ્રકૃતિનું રક્ષણ કરતા જ હોઈએ છે.
તો હવે આમાંથી આ બંનેને એટલું સમજવી કેવી રીતે અને એમાંથી બહાર નીકળવું કેવી રીતે? એટેક વાળું પોતાપણું જે કહ્યું દાદાએ, એ તો ઘણી જ જાગૃતિ માગે. દાદાએ અમને લોકોને જ કહેલું કે એટેકનો તો માલ જ ખલાસ થઈ જવું જોઈએ. શું થઈ જવું જોઈએ? આ વિતરાગ માર્ગે આવ્યા પછી આટલું બધું અદ્ભુત સુખ મળે છે અક્રમ વિજ્ઞાને કરીને, અને આ બધા સિદ્ધાંતો મળ્યા, અને રોજ બોલીએ છીએ મારા પ્રાપ્ત મન વચન કાયથી કોઈને દુઃખ ન હો, મારા પ્રાપ્ત મન વચન કાયથી સૌને સુખ હો. રોજ ખબર છે કે આ મને જ પહેલું અસર કરે છે. એટલે કે એટેકનો તો માલ જ ખલાસ થઈ જવું જોઈએ. એટેક તો હિંસા છે. શું છે? દેખીતી હિંસા છે. અને હિંસા કઈ પ્રાણ લેવાથી એકલાથી નથી થતી. પોતાની વાતની રક્ષણ કરવું એ મોટામાં મોટી હિંસા છે. દાદા કહે છે આગ્રહ જેને કીધો. આગ્રહ છે ત્યાં વિતરાગ માર્ગ જ નથી. જ્યાં નિરાશ સત્યનો એ આગ્રહ છૂટી જાય છે ત્યાં વિતરાગ સંપૂર્ણ ઓળખાય છે. દાદા કે અમે તો હમણાં રાતના 9 વાગ્યા હોય, કોઈ પૂછે તો કહીએ કે રાતના 9:50 થઈ છે. પછી કે તમને સમજણ પડતી નથી, કઈ મોતિયો આવ્યો લાગે છે, અત્યારે તો બપોરના 2 વાગ્યા છે. તમે ધીમે રહીને કે હા ભાઈ કદી ભૂલ થઈ લાગે છે, ડોક્ટર પાસે જઈ આવીશું, આંખ ચેક કરાવી આવીશું, તમારી વાત સાચી છે કરીને તરત છોડી દઈએ કે અમે તો. એટલે એટેક વાળું તો બહુ જ જાગૃતિ માગે છે. એની પર આખું જાગૃતિ કરતા આખો અભ્યાસ માગે છે કે એટેક આવ્યો કેમ અને એટેક ક્યાં કરે છે એ બીજો પ્રશ્ન. તો કે પોલીસ વાળાની સામે કરે જો, કોઈ દાડો નહીં કરે. તો કે કરે ક્યાં? તો કે આશ્રિતો આગળ. કોણ આશ્રિત છે? તો કે ઘરમાં વાઈફ બિચારા ભાગીને ક્યાં જવાના છે, એટલે ત્યાં એનો એટેક નીકળે. બહુ થાય તો છોકરાઓ, અમેરિકામાં તો નહીં થાય હો છોકરાઓ આગળ, એટલે સારું છે. અમેરિકાના છોકરાઓના કાયદા એવા છે કે કશું બોલાય નહીં, એટલે એટેક કરાય એવું છે જ નહીં. પણ ચાન્સ મળે ત્યાં આશ્રિત આગળ એટેક નીકળે. એનો શું નીકળે? હવે એટેક તો પોતાનું ફ્રસ્ટ્રેશન છે, પોતાની હતાશા છે, પોતાનું કેટલું બધું દુઃખી ગુંગળાય તારે એટેક થાય. અને એને એવું લાગે છે કે, અને થાય છે કે એટેક કરે એટલે સામેવાળો બિચારો બોલતો બંધ થઈ જાય કે જવા દો, માથું ચડાવવા કરતા હોય હા તમને યોગ્ય લાગે એવું કરો. એટલે પેલા અહંકારને એવું થાય કે હમણાં તો હું જીતી ગયો. શું થઈ ગયો? મારું ચાલ્યું, અથવા તો મારી વાતનું રક્ષણ થઈ ગયું. દાદાએ ચોખ્ખું કહ્યું છે કે ક્રોધ એ માનનું રક્ષણ કરવા માટેનો ગુરખો છે. હવે આપણને ક્રોધ ના હોય પણ એટેક એ ક્રોધનો ભય જ, ક્રોધ નહીં પણ એનો ભય જ થયો ને, તાતા વગરનો પણ થયો તો ગુરખો જ ને. તે કોનું રક્ષણ કરવા? તો કે માન. તો કે માન કોણ? તો કે હું શૈલેષ છું. તો કે જેને મોકલાવી દીધો તો જેના આધારે બધા કસાય ઉભા છે એનું રક્ષણ કરવું, એ પહેલી આપણે વાત કરી. એટલે એટેક તો બહુ જ જાગૃતિ માગે, પહેલું નીકળી જ જવું જોઈએ. અને પછી વાત રહી ડિફેન્સ વાળા પોતાપણાની, જેમાં આપણે કહ્યું ને મને ને બધાને કે ખોટું લાગે, માઠું લાગે, ખરાબ લાગે, રિસાઈ જાય, ફરી જવાનું મન ના થાય, બધું ડિફેન્સ વાળું પોતાપણું છે. એને ધીમે રહીને કહેવાનું કે અલા કોનું છે પણ આ મારું છે જ નહીં ને. આ તો સારું થયું. દાદાએ બહુ ચોખ્ખું કહ્યું છે કે અહંકાર પોતાનાથી જલ્દી નીકળે એવો છે નહીં, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર પણ જલ્દી નીકળે એવો છે નહીં. આ તો ઉપકાર માનવાનો કે કોઈ એના સાબુથી, એના પાણીથી, એના વોશિંગ મશીનથી મારો અહંકારનો રસ ધોઈને લઈ જાય છે, એને નિરસ કરી આપે છે. એના જેવો ઉપકારી બીજો કોણ હોય આ જગતમાં? કે છે દાદા કે છે અમે તો ઉપકાર માનતા હતા કે મારો અહંકારનો રસ ધોઈને લઈ ગયો હોય. એટલે આ રીતની વાત છે. પણ મૂળ વસ્તુ એક જ છે કે જોશું બેસીને તો તરત સમજાશે કે આ પ્રસંગે હું ઉપયોગ ચૂકી ગયો છું. પ્રકૃતિના પરિણામો અવડા ચાલ્યામાં આવી ગયો, અને ન ચાલ્યા હોય તોય મારો શુદ્ધાત્મા સ્વભાવ ચૂકી ગયો, આખી મારી ચેતન દ્રષ્ટિ ચૂકી ગયો. આ હેપનિંગ્સ થઈ રહ્યું છે, વ્યવસ્થિત છે, હું ચેતન વાળો શુદ્ધાત્મા છું. ગયો તોય શું ને રહ્યો તોય પોતે મારા પરિણામ, શુદ્ધાત્મા પરિણામની કિંમત છે. શું છે? મને કઈ જવા ના જવાની કિંમત જ શુદ્ધાત્મા પરિણામમાં કેવા રહ્યો એની કિંમત છે. તો એ આપણે જો બેસીને જોઈએ કે હે દાદા ભગવાન આ વ્યવહારમાં મારાથી ક્યાં અસર થઈ છે, ક્યાં ચૂકી જવાયું છે, તો તરત ખબર પડે. મને તો એવું લાગે છે કે અસર થાય છે પોતાપણાનો ઇનડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ છે. પોતાપણું જતું રહે તો અસર જતી રહે. એટલે અસરો પરથી ના ખબર પડે આપણું પોતાપણું ક્યાં રહ્યું છે. ચાલો આ તો મોટી વાત કરી, તમે નાની વાત કરીએ. કોઈની વાત અને કોઈ ડિસિઝન લે છે, કોઈ કરે છે, કોઈ કરે છે, મને નથી ગમતું કે મને બરોબર નથી લાગતું અને અસર થાય છે, તે પોતાપણું આવ્યું કે ના આવ્યું મારું?
કેમ? તો કે મારી પ્રકૃતિની ડિઝાઇન જુદી છે અને હું એમાંથી મુક્ત નથી ને પેલાને વ્યવસ્થિતમાં સ્વીકારી શકતો નથી. તો કે અસર થાય છે પોતાપણું જ છે. બરાબર. અને પછી તો સૂક્ષ્મમાં ઘણું બધું છે. એ લોભ સંબંધી પોતાપણું પણ હોય ને માન સંબંધી પણ હોય, પણ સૌથી મોટું પોતાપણું આપણી સમજણ સંબંધીનું છે. આપણને જે સાચું લાગે છે, પ્રકૃતિએ કરીને જે આપણને બરોબર લાગે છે, જે યોગ્ય લાગે છે, જે અયોગ્ય લાગે છે, અને એની જોડે આપણે હજી પણ છીએ. અને મહાત્માઓ તો વળી વધારે ડાયા છે, જ્ઞાનનું ઓઠું લઈને રજૂઆત કરે છે કે જો ને દાદાએ આવું કહેલું હતું જ ને, જો ને સત્સંગ તો આવું કે છે, જો ને પણ આમ નથી. અલ્યા ભાઈ, શું કરવા તું તારી વાતનું રક્ષણ કરવા જ્ઞાનને ઊભું કરે છે? હા, જ્ઞાનની વાત કરવી તો કર, પણ પ્રકૃતિની બાદબાકી કરીને જો મને કરતા આવડે તો પછી એ જ્ઞાનની વાત થાય ને. જો મારી પ્રકૃતિની વાત સાથેની કંઈ પણ વાત હોય તો એ મારે પ્રકૃતિના રક્ષણ કરવા માટે વપરાઈ રહેલું સાધન છે. તે પોતાપણાનું રક્ષણ કરે કે ના કરે? મહાત્મા તો બહુ સારી રીતે સ્માર્ટલી કરી શકે પોતાપણાનું રક્ષણ, થઈ જ જાય ને ખબર નથી પડતી. અને પોતાપણું કાઢવું હોય ને અથવા તો સમજવું હોય તો આપણી નજીકની ફાઇલો જોડે સમજી લેવાનું કે આપણી નજીકની ફાઇલો જોડે આપણે કેટલા પ્રેમ સ્વરૂપ છીએ, કેટલા અભેદ છીએ, કેટલા દૂધમાં સાકર જેવા છીએ, કેટલા નજીકની ફાઇલને આપણી હાજરી તરીકે વર્તાય છે. નહીં તો એ નજીકની ફાઇલને એવું લાગે જ નહીં કે આ ઘરમાં હાજર છે, થોડું બહાર જાય તો સારું, કે ઘરમાં નથી તો આજે શાંતિ લાગે છે, એવું તેવું ના લાગે. શું લાગે? મહાવીર સ્વામી પ્રભુને જ્યારે એના મોટા ભાઈ રોકે છે, મા બાપની હાજરી હતી તો નક્કી કરેલું હતું. પછી નંદીવર્ધનજી વિનંતી કરે છે કે 2 વર્ષ રોકાઈ જાઓ. મહાવીર પ્રભુ ઘરમાં છે, એમની હાજરી કોઈને વર્તાતી એટલે ભારરૂપ થતી નથી, અડચણરૂપ થતી નથી, કોઈને ખબર જ પડે. આ આનંદ રહ્યા કરે એમની હાજરીનો. ત્યારે આપણે નજીકની ફાઇલોને અરીસામાં જોઈ લઈએ તો આપણને ના ખબર પડે કે આપણું પોતાપણું કેટલું છે કે નથી, કે જતું રહ્યું છે. અને ઘણો ડાયાય રહે પણ પછી કોક દાડો છટકી જાય પાછી કે હવે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ કરે છે. આ તો મને કહે છે શું છે, બોલતા નથી એટલે એમ કે અંદરથી પાછા, એટલે ટેકન ફોર ગ્રાન્ટેડ કરો છો એટલે કઈ કેટલા સ્વરૂપે ઊભું થાય છે. તો શું છે, એ પૂતગલ જગ્યા છોડવા માંગતું નથી. આ હું શૈલેષ છું એનું રાજપાટ બધું લૂલું કરી નાખ્યું જ્ઞાની પુરુષે, કસાઈનું સૈન્ય, પણ હું શૈલેષ હજી એની જગ્યા નહીં છોડી શકે. કારણ કે એને એવું છે કે વ્યવહારમાં આના આધારે તો ઉભેલો છું, નહીં તો ક્યાં જઈને જીવું. અને જ્ઞાની પુરુષ શુદ્ધાત્મા એટલે ચેતન સિવાય કશાના આધારે જીવતા નથી. હવે આ બહુ ઝીણી વાત છે, પણ આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ આપણી અંદર જેટલો પ્રકાશ આપણને બધાને પોતપોતાનો મળે અને પોતપોતાની રીતે થાય આપણું અંદર અજવાળું. સચ્ચિદાનંદ કંચનભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ શૈલેષાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. ક્વેશ્ચન થોડોક આ પ્રમાણનો આવે છે અંદર. ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન ઘણી વાર આવે તો દેટ વોઝ ક્વેશ્ચન મને પૂછાયેલો કે સિમંદર સ્વામીના દર્શન કર્યા તો કે હાઉ કમ ધીસ ભગવાન ઇઝ નોટ વેરિંગ ક્લોથ્સ. એટલે મને મંદિરમાં જઈએ આપણે અને પરમાનંદ જે શાંતિ વર્તાય એટલે એ, અને એ જે આ છોકરાઓની વાત, અને એટલે મારું જાણવું એ છે કે એ પરમાનંદ શાંતિ તમને ક્યાં વર્તાય છે? આમ એ જ્યારે એ એટમોસ્ફિયર મંદિરમાં જાઓ અને ઘણી વખત દાદાની તો પ્રેઝન્સ હજુ પણ યાદ આવે ને, એ તો એ શું હતું? એ શું એમનું શીલવંત પણ હતું, એ એમનું દિવ્ય? હા, 2 પ્રશ્ન 2 ભાગ મને સમજાય છે. એક ભાગ તમારા છોકરા ચિલ્ડ્રન નો સમજાય છે કે એમની ઇન્ક્વિઝિટિવનેસમાં નો, અને બીજું આ તમે જે કહો છો કે આનંદ વર્તાય છે શું હતું. તો પહેલો આ આનંદ વર્તાય વાળી વાત આપણે કરી જ રહ્યા હતા એટલે એ વાત કરી દઈએ કે મૂર્ત પરમાત્મા સામાન્યપણે આ પ્રકૃતિના
સાથે આત્મા ઉઘાડો વર્તાય નહીં, પણ એટલું બધું ચોખ્ખું થઈ ગયેલું બધું કે અંદર આપણા જેવા બધાને પણ અંદરનો આત્મા ઉઘાડો અનુભવાય, અને એ અંદરની પોતાની સ્થિતિ એટલી બધી અદ્ભુત શિલવાન એ પ્રકૃતિના ભાગનું પરિણામ છે. જ્ઞાનના આધારે ઉભું, હા, શિલવાન એ પ્રકૃતિના ભાગ, પ્રકૃતિ એટલે રિલેટિવ ભાગમાં ઉભું થતું પરિણામ છે. એમાં અંતરાત્મા આવે છે, એકલી પ્રકૃતિ આવતી નથી, પ્રકૃતિનું શુદ્ધિકરણ આવે છે, અંતરાત્માની કેટલીક સ્થિતિ આવે છે, પણ પરમાત્મા તો પોતાના ગુણધર્મો સાથે પોતાના ઉપયોગમાં છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત શુભ, ટંકોત્કીર્ણવત સ્વભાવના આખા ઉપયોગમાં છે. એ પરમાત્મા સ્વરૂપે પ્રકાશમાન છે, પૂરેપૂરા પૂર્ણિમાના ચંદ્ર જેવા. એટલે એટલો બધો આનંદ એનો ઉભરાય, એટલે એની હાજરીમાં કેટલાય એના અંતર સુધીના વાતાવરણમાં બધો આનંદ રહ્યા કરે એમ. એટલે એ આખો અંદર ઉઘાડા થયેલા અનંત સુખના ધામ એવા પરમાત્માનો હોવાપણાની હાજરીનો પ્રભાવ છે. અને બહાર જે શિલવાન છે એને લીધે એનામાંથી આખો પ્રભાવ, મૂળ પ્રભાવ પરમાત્મા સ્વભાવના સુખનો, એટલે કે શુદ્ધાત્માના પરમાત્માના સુખનો અનુભવાય. અને આ પ્રકૃતિ શિલવાન એટલે કે ચોખ્ખી અને એટલી ઊંચી દશામાં હોય એટલે કુદરત એની આસપાસનું બધું વાતાવરણ બહુ, પરમાણુઓ પણ બહુ અદ્ભુત રહે. પણ પરમાણુઓ વાહક છે, મૂળ વસ્તુ ચેતનની અનુભૂતિની વાત છે. શું છે? એટલે કે છે ને કે સજીવન મૂર્તિ અથવા મૂર્તા મૂર્ત હોવા ઘટે, કે જ્યાં અંદર આત્મા ઉઘાડો પ્રગટ હોય, એ આપણો અનુભવ એ છે. અને મંદિરોની જે વાત કરી એમાં આપણને સુખ, શાંતિ, આનંદ જે કંઈ વર્તાય છે એના બે ભાગ છે. કે એક જે બ્રહ્માંડમાં હાજર છે, દાખલા તરીકે સિમંદર સ્વામી, તો એમના દેરાસરમાં દાદાએ કહ્યું કે જીવતા જાગતા દેરાસર છે, એકલા મંદિર નથી. કારણ કે ભગવાન ત્યાં હાજર છે, એટલે ઇનડાયરેક્ટલી પણ એ હાજરનો આપણને લાભ મળે છે એ મંદિરોમાં. અને એ અનુભવ અમે પોતે ઘણી વાર કરેલા છે કે મહેસાણા સિમંદર અમે જાત્રા જઈએ એટલે 3-4 જગ્યાએ જતા હોય. દાદા લઈ જતા, મહેસાણા લઈ જાય, પછી ઘંટાકર્ણ, મવડી લઈ જાય, પેલા ત્યાં તીર્થંકર, એવું 3-4 જગ્યા બધે જતા હોય. તો તરત ખબર પડે કે આ સિમંદર સ્વામીના ક્ષેત્રનો અનુભવ અને બીજા ભલે તીર્થંકર જ છે, એનો ઊંચો અનુભવ છે, પણ બેમાં ફરક છે એવું અનુભવાતું હતું. એને હજી પણ અનુભવાય. એટલે એક આ હાજર બ્રહ્માંડમાં છે એટલે હાજર જેવું ફળ આપે છે, એક વાત આ થઈ. બીજા બધા મંદિરો એટલા ઊંચા વિતરાગ પુરુષોના નામે છે, એની પાછળ પ્રતિષ્ઠા છે, દેવદેવીઓ અને બધું ઘણું વાતાવરણ છે. અને મુખ્ય વાત, ત્યાં જતાની વારમાં મારા ઇમ્પ્યોરિટીઝના પૌદ્ગલિક વાદળા ખસી જાય છે અને મારા પોતાના શુદ્ધાત્મા ભગવાન ખૂબ સુંદર રીતે પ્રકાશમાન રહે છે એટલો સમય. એટલે what I get is not from outside but what I get more is from inside only. બંને જોઈન્ટ થાય છે. ત્યાં શું થાય છે? એ સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સીસને કારણે બહારના બધા સંજોગો એટલા અદ્ભુત, તે મારું પૂતગલનું આકાશ આખું ચોખ્ખું થઈ જાય, વૃત્તિઓ બધી બદલાઈ જાય અને અંદરના ભગવાન ખૂબ સુંદર રીતે આપણને આનંદ આપે. શુદ્ધાત્મા ભગવાનનો સ્વાદ ખૂબ સુંદર અનુભવાય. આ મારી દ્રષ્ટિએ મને સમજાયેલું વિજ્ઞાન છે. હવે વી કમ ટુ યોર નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. મને ક્યુરિયોસિટી એ છે કે તમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનને કોણે શીખવાડ્યું કે આ ભગવાન ક્લોથ વાળા છે કે નથી? હાઉ, ફ્રોમ વેર દે ડીડ ધીસ ઇનપુટ્સ? મારે એ જાણવું છે. આ મારા ઘરમાં બધી દાદાની બહુ બુક્સ છે અને બધા તીર્થ, મારા બધા એક વખત ગઈ હશે ઇન્ડિયામાં, તો આઈ હેવ અ વેરી નાઇસ બુક ઓફ ઓલ ધ તીર્થંકર. અને એ મને રોજ પૂછે કે આ ભગવાનનું નામ શું, આ ભગવાન, એટલે મે બી 50 પેજીસ, બટ શી વોન્ટ ટુ નો. સમજી ગયો. એટલે મારું મને જે સમજાય છે, મારે શું સમજાય છે કે હાઉ વી આર પોર્ટ્રેઇંગ. આપણે વડીલોને જાગૃતિની જરૂર છે કે આપણે કેવી રીતે ભગવાન સમજાવીએ છીએ એમને. એ તો કોરી પાટી છે, તો ઇન્ક્વિઝિટિવનેસ થી પૂછે છે, આતુરતાથી પૂછે છે. આપણને આવડતું નથી આપણા ભગવાનને કે કેવી રીતે સાયન્ટિફિકલી કે એમને શું સમજ આપવી. એ કદાચ આપણી ભૂલ છે પહેલી, એવું મને લાગે છે. કારણ કે ક્લોથ્સ અને નો ક્લોથ્સ તો બહુ જ નાની વસ્તુ થઈ ગઈ. પણ ચાલો કઈ વાંધો નહીં. સેકન્ડ થિંગ કે આપણે એમને કહી શકીએ કે ભાઈ ભગવાન એટલે હ્યુમન ફોર્મમાં જે હાઈએસ્ટ પોસિબલ ઇવોલ્ડ ફોર્મ હોય, બેસ્ટ પોસિબલ,
એ ફોર્મ છે કે જ્યાં એમની પ્રકૃતિ એટલી બધી પાયસ થઈ ગઈ છે, પ્યોર થઈ ગઈ છે, વિચ ઇઝ ફ્રી, ટોટલી ફ્રી ઓફ એંગર. એટલે તરત સમજે કે એંગર સારું કે નહીં, સમજે કે નહીં, છોકરાઓ બી સમજે ને, ઇઝ એંગર ગુડ ઓર બેડ? તો કે નો, ઇટ ઇઝ બેડ. તો કે one who are totally free of anger, greed and all vices and impurities, so that their inner knowing, seeing light of the pure soul is totally opened out, so much so that the whole universe gets reflected into it. If such a person is living, તો એને ભગવાન કહેવાય છે ને એની હાજરીથી બધા બહુ લોકોનું કલ્યાણ થાય. તો એને આખું જુદું પરસેપ્શન મળશે. આ એને પરસેપ્શન શું મળ્યું? કપડાવાળા છે ને કપડા વગરના છે. સી, બહુ જ સમજવા જેવું છે કે નાના ચિલ્ડ્રનના મનમાં જે બેઠું ને એને તમારે બહુ જ શું બેસે છે ને એની છતાં ચાલો બેસી ગયું, કઈ વાંધો નહીં. નાઉ વી કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કે આ એને પહેલું સમજાવવું જોઈએ. પછી વી કમ ટુ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ કે બેટા, their whole body is such a divine thing that they have their divinity as the clothes. They don't require or may not require this material clothes. This, see, all of the nature, the skin itself is a natural cloth. અને આપણે પ્રાણીઓ બધું આખું the whole nature is so beautiful because they are into their natural clothes. એવી રીતે these are the very divinely pure forms which have their divinity and their natural clothes. તો એને જુદી રીતે સમજાશે. આ તો બહુ પેલી રીતે સમજાય કે ભાઈ કપડા ના પહેરે ને ભગવાન કેમનું કહેવાય? ના, એટલે જ્યારે આરતી કરીએ ને તો she want to બરાબર જોવું છે, સમજવું છે. હા, તે ભલે, પણ હું એ જ કહેવા માંગુ છું કે એને સમજાવવાનું આપણને શીખવું પડશે પહેલા કે ભાઈ આ તો સિમ્બોલ છે જે મૂકવામાં આવ્યું છે, સિમ્બોલ છે through which we are getting attached to that divine highly evolved form. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? એટલે દાદા ભગવાને પણ કહેલું. કોઈ પૂછ્યું કે દાદા અમને સિમંદર સ્વામીના નજરે દર્શન કરાવો ને. દાદા કે તમારી ભૂમિકા આવશે ને એટલે આપોઆપ થઈ જશે, અત્યારે કરાવીશું તો તમને પચશે નહીં. અચ્છા, એટલે પોતાની સાચી સમજ. એટલે તમે કહો છો એવું થાય કે આ કપડા વગરના ભગવાન એમ. પણ એને એટલે ટૂંકમાં આ વસ્તુને બહુ જ સુંદર પર્સપેક્ટિવથી જોઈને સમજીને સમજાવવાની જરૂર છે. અને આપણને ન ખબર હોય તો કઈ વાંધો નહીં, એવું જરૂર નથી કે બધા આપણે કહેવાનું કે ઓકે we'll ask આપતપુત્રસ, we'll ask somebody who knows better, we know little less. એમાં કઈ નાનપ નથી. પણ આ સારું કર્યું તમે મારી દ્રષ્ટિએ આ પોઈન્ટ મૂક્યો. પણ મને તો એવું સમજાય છે કે આપણા એડલ્ટની જવાબદારી બહુ જ મોટી છે છોકરાઓની બાબતમાં. આપણને ઇન્ટેન્શન નથી એવો, પણ ઇન્ટેન્શન ન હોવો અને એલર્ટનેસ ન હોવી, એ બેમાં પણ એલર્ટનેસ ન હોવાનો તો આપણને લાગુ પડી જાય ને. મારો ઇન્ટેન્શન ના હોય કોઈની સર્જરી બગાડવાનો, પણ પેલો મને લાફો તો મારે ને કે ભાઈ તું એલર્ટ કેમ નતો રહ્યો? યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. હમણાં દીપક આનંદજી બોલતા હતા ને, એમ આઈ રિસ્પોન્સિબલ? એવું છે, બાળકોને માટે આપણે રિસ્પોન્સિબલ છીએ. અને બહુ મોટો વિષય છે. બાળકોની જિજ્ઞાસાને કેવી રીતે સંતોષવી અને કેવી રીતે એને માહિતી આપવી અને કેવી રીતે કયા સ્ટેજ પર ક્યાં લઈ જવા, બહુ મોટો વિષય છે અને બહુ મોટી જવાબદારી છે જેના પર આપણે કોઈ દિવસ વિચાર નથી કર્યો. બરાબર છે, બરાબર છે. ચાલો, જય સચ્ચિદાનંદ. મારે સુધારવાનું છે, મારે શીખવાનું. ના, મારે એટલે આપણે બધાએ, તમને નથી કહેતો, આપણે બધાને લાગુ પડે છે આ. કારણ કે આ જ વસ્તુ કોઈ બાળક જો એના ગ્રાન્ડ પેરેન્ટને પૂછશે તો શું જવાબ આપશે એ મારે જાણવું છે. એને કેવી રીતે સમજાવશે? જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણી પાસે 2-3 મિનિટ છે તો શૈલેષાજી માફ કરજો, પણ I want to put Deepakanand on the spot because this has been an excellent week. We learned a lot, we did a lot. So to recap from his viewpoint, and he has been 24 hours on this journey of Parva. So Deepakanand, your thoughts? Jai Sachchidanand. Shailesh, you can also chime in your or 1 or 2 thoughts.
ના દીપક આનંદ બોલો પ્લીઝ. એજ આપણે જે રીતે નક્કી કરેલું કે આપણે સત્સંગ તો ખૂબ કરીએ છીએ, પણ આ અઠવાડિયું જે છે આખા 8 દિવસ આપણે જ્ઞાનને કેમ કરીને પ્રેક્ટિકલમાં સમજીએ અને ખાસ કરીને એ જોવાના પ્રયોગમાં સવાર સાંજ સામયિક રાખેલું, એટલે એનો બહુ સરસ ઉપયોગ થયો. અને આપણે એમ નથી કહેતા કે તમને બધું જ દેખાય કે ઘણું બધું દેખાય, પણ જેટલું દેખાયું ને એટલું આપણને ઉપયોગી થશે. કારણ કે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ કરીને જોયું એ બહુ મોટી કમાણી છે, જબરજસ્ત કમાણી છે. એ 2 સેકન્ડ પણ જોવાયું 50 મિનિટમાં તો એ આપણા માટે બહુ મોટી કમાણી છે. એટલે એ જે આખી પ્રેક્ટિકલ એસ્પેક્ટ જે ટચ થઈ અને એ ફોકસ રાખેલું ને, મને પર્સનલી તો બહુ મજા આવી ગઈ. આઈ thoroughly enjoyed. જય સચ્ચિદાનંદ. એક ક્વેશ્ચન આવે, I don't know, Kanchanbhai want to say something? Kanchanbhai? જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે આજે સિલવાનની વાત થઈ તો પ્રકૃતિનો એક ગુણ છે હાઈએસ્ટ ગુણ. તો એ જ્ઞાન ના હોય તો પણ સિલવાન થઈ શકાય? ના, એ મેં શું કહ્યું, પરિણામ છે. જ્ઞાનની પૂર્ણતાનું પરિણામ છે, જેનો થોડોક ભાગ અંતરાત્મામાં છે અને બાકીનો પ્રકૃતિની પરિપૂર્ણ શુદ્ધિના રૂપે પરિણમે છે. જ્ઞાન ના હોય તો એનો ક્યાંથી એકેય વસ્તુ જાય નહીં, કશાય ક્યાંથી જાય, હું ક્યાંથી જાય, હું જ ના જાય તો, અને હું ના જાય તો કશાય બધા ઊભા છે, કશાય બધા ઊભા છે તે એકે પગથિયું જ ચડે નહીં. આ તો ચોથા પગથિયે રાઈટ બિલીફ એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થાય છે, અને 12મા પગથિયે 11મા 12મા એ શીલવાન થાય છે, અને 13મું તો કેવળ જ્ઞાન છે. પ્રકૃતિનો ગુણ નથી કહ્યું, પ્રકૃતિનું પરિણામિક પ્રકૃતિને શુદ્ધ ચેતન સિવાયનો બાકીનો જે બધો ભાગ છે રિલેટિવમાં પરિણામ છે, અને એમાં અંતરાત્માનો પણ ભાગ છે. કારણ કે અંતરાત્મામાં એવું હોય નહીં અને શીલવાન પણ પરિણામ આવે નહીં. મેં કહ્યું ને, બંને ભેગા છે. એ પરમાત્માનો શુદ્ધ પ્રેમ છે, પરમાત્મા દ્રષ્ટિની અભેદતા છે, બધું જ છે એની અંદર. શીલવાનમાં લઘુત્તમ ભાવ, અભેદપણું, એ તો બધું આવી જ ગયું, એ તો બધું આવી જ ગયું, પણ એનાથી આગળ જાય છે એમ કહેવા માંગુ છું. એ ઘણું આગળ જાય છે એનાથી. કશું બાકી ના રહે ત્યાં, કશું જ બાકી ના રહે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ટાઈમ થઈ ગયો. શૈલેષજી પ્લીઝ આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવો. નલિનીબેન પ્લીઝ બોલો. જય. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, નમો લોય સવસાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌ પાવપણાસનમ, સૌ પાવપણાસનમ, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, મંગલાણં ચ સૌવેસિમ, પડમં હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખાસ એક કહેવાનું કે વ્યવહાર હોય ત્યાં ક્યારે ને ક્યારે કશે ને કશે કોઈને ને કોઈને ઓછું વધતું લાગી જાય. એટલે કેટલી વખત કોઈને સ્ટોપ કરવા પડે કે ટાઈમ થઈ ગયો છે, સવાલ અહીંયા સ્ટોપ કરીએ છીએ.
એટલે માફ કરજો બધાને. જય સચ્ચિદાનંદ. કારણ કે આ વ્યવહાર છે એટલે છેલ્લો એક ફાઇનલ જે હોય છે ને તે બહારનો સંપર્ક બંધ થઈ જાય છે. પોતાની જોડેનો જ વ્યવહાર છે એટલે છેલ્લા આવે. એટલે ત્યારે પછી ફાઇલ નંબર 1 જ હોય, બીજી બધી ફાઇલોનો ઉકેલ આવી જાય. અને આપણા બધાનો ગોલ એ જ છે કે કેવી રીતે આપણે આ બધા બહારની ફાઇલો ક્લિયર થઈ જાય ને ફાઇલ એક ઉપર આવે. પણ એક વસ્તુ છે કે એ છેલ્લા ભાવમાં જ આવે અને છેલ્લા થોડા વર્ષો માટે જ આવતું હોય છે સામાન્ય રીતે. જય સચ્ચિદાનંદ. Sachchidanand, in that context, Aptaputra and Mahatmao, Michami Dukram, I might individually in the satsangs off and on now Karelu Hoy, Mahatmao and Aptaputra and the class. Jai Sachchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. Tomorrow program? Okay, tomorrow's program, કાલનો પ્રોગ્રામ હવે